أزكى صلاة تزال أبدا علي أزكى صلاة تزال أبدا مع السلام بلا حصل ولا عدد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسل وآل بيت الكرام ثم الصحابة والأخرى والتابعين إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسلام الله سيد المرسلين وصولهم وفراعهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا ويدعمنا وعلى أولادنا وذريتنا وأهل بيوتنا وانتبه بنفسنا ولمن حضر في هذا
هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعمرهم ونفخاتهم ورحمتهم وكرامات في الدين والدنيا والآخرة، وأنه يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، من نية الوضوح والمنوع والرسوخ وشرح الجسد والروح وتوبة النص والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة، وأن الله يمنعنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر والسعامة ورزق حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعافات والموت على دين الإسلام والإيمان إلى نحمة ولا امتحان حق سيدي ولا عزاه وبكل نية صالحة مع شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل ذرة تحرك ويتحرك وكل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الساهلين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: ومنها أي القناعة، أي ومن الوصايا التسع القناعة، وهو الرضا باليسير من العطاء، مأخوذة من قولهم قانعا بالكسر قنوعا وقناعة إذا رضي باليسير. وأما قنع بالفتح فمعناه سعلا، ولذا قال بعد العبد حر إن قنع أي رضي فهو بالكسر، والحر عبد إن قنع أي سعلا فهو بالفتح. ومن المعنيين قول الشاعر: العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع. والأحاديث الواردة في فضل القناعة كثيرة شهيرة، منها ما روى البيهقي في الزهد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القناعة كنز لا يفنى، أي كالكنز الذي لا يفرغ، لأنها تحمله على عدم التطلع لما في أيدي الناس. Setengah wasiat daripada wasiat yang 9 pertama sudah, yaitu ialah taubat kepada Allah. Kemudian berikutnya bagi orang yang ingin menuju kepada Allah, pertama taubat betul-betul kepada Allah. Setelah itu di dalam kehidupan di dunia ini hendaklah ia bersifat qanaah. Dahulu waktu belum bertaubat ni usaha macam-macam, tapi kada tahu kadang halal bu subhatnya ni gawe terus nyaman, makan nyaman. Dahulu
karena mencari asal aja. Nah, sudah tahu gawean kayak itu salah, dikurangi, gawean kayak itu salah, tampih, bertobat sudah. Lalu nang halal sedikitnya lagi. Nah, hendak menuju akhirat mesti harus ada diisi modal qanaah di dalam hati. Qanaah ini sifatnya Rasulullah, sifatnya nabi-nabi dan rasul-rasul dan wali-wali, sahabat-sahabat dan para tabi'in. Mesti hati mereka itu bersifat qanaah. Nah, qanaah itu apa? Badi padahijan di surah qanaah itu apa? Qanaah itu artinya ar-ridha bil yasiri minal afa. Menerima dengan senang hati daripada pemberian walaupun sedikit. Jadi apabila diberi kita rezeki sedikit saja, hati kadang gelisah, hati kadang keluh kesah, hati rasa nyaman saja, berarti ada sifat qanaah. Nah itu harusnya. Nah supaya kawa qanaah pertama yaitu ialah sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting, baik gawian kita, perbuatan kita, apa aja makanan, minuman, pakaian, kada perlu benar, kada usah. Itu adalah, nah, kada usah. Artinya lagi mengurangi banyak kehendak. Mun hendak kawa qanaah, banyak-banyak mengurangi kehendak. Lawannya qanaah ini tamak. Tamak itu mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Itu artinya nambah tamak. Nah, kawannya lagi sifat iris. Sifat iris itu apa? Ada menyukuri yang sudah ada. Kalau qanaah ini menyukuri yang sudah ada dan ada mencari yang kada ada. Tapi kalau orangnya artinya nang ada kada disyukuri, mencari nang kada ada, iya nang artinya berpikir lapah. Karena mencari nang kada ada, usaha berhemat, awak uyuh pulang. Bahkan bila sudah pikiran lapah, awak uyuh, beribadat lalu mengoler saja. Beribadat lalu mengoler saja, inya lapah sudah. Nah, sembahyang bilang pedadas benar. Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya assalamualaikum itu buka. Kalau nang dua kali ada kenapa? Jurang kalau dua kali sunat saja. Kalau aja nang kedua itu, wah. Ini dasar sunat juga nang kedua itu malamnya. Jadi sekali aja ya. Kipuh, nah, duduk di masjid kipuh. Tahu arti kipuh lah. Apa kipuh itu ya? Gelisah lah. Itu bahasa Raja Jepang kipuh. Ini kipuh benar aja. Lain kipuh, lain pulang. Bila mengipung mana kayu ya nah. Ini kipuh banget duduk nih tuh. Jadi pembinaan yang ada, namun bersifat qanaah, selalu nyaman hidup tuh. Jalannya tadi mengurangi banyak kehendak. Nah, misalnya ditolong laki, duit misalnya 1 juta sebulan, 1 juta aja. Jadi mau belanja sehari seberapa ke 30.000 lah. Nah, amun artinya kehendak dikurangi, cukup aja. Kehendak memang ada penting juga. Ya kah? Jakar ginju nukar nang cukupin artinya nang 35.000 nang obralan aja. Hendak murah lagi kasumbang nah. Lawan kapur, lawan kebejir, gasuh hai lagi, maka itu permanen kuat lah. Daripada tidak ada kesumbang kuat, tesnya kada percaya. Campuri ini sedikit jadi harum, kesumbangnya tadi. Amun dibari laki duit 1 juta, nungkar ginju aja 500.000. Iya, mana cukup karena nang ada perlu ditumbas dua. Nah, apa ditumbas dua? Nah,
Ditukar tuh masih mendingan ditumbas. Tumbas lagi jangan lagi gitu. Jadi mau hendak kalau kona'ah itu binatang nang kada tadi penting kada usah ditukar. Gitu ya. Nang kada perlu kada usah. Nah, ini. Jadi mengurangi kehendak-kehendak itu nah. Maka begini sudah sifatnya banyak kehendak bujur kada. Nah, ya nang ngalih kona'ah mayung mana dia kan menjolong lah. Punya kehendak banyak hendak ini hendak itu. Apa penyebab banyak kehendak? Karena banyak bala lihat. Nah, bahtulah ke pasar melihat kawan makan ini asa hendak juga. Nah, kawan makan ini asa acar juga. Nah, ya kalau artinya gara-gara berlihat malam, makanya pandangan mesti dijaga. Nah, jadi Muhammad kona'ah ini banyak di rumah lah, ada keluar rumah kecuali perlu benar lah. Jika perlu di situ hajat kebutuhan hidup, jangan ke pasar lah. Dasar nukar, dasar makan di rumah lah. Ya kan. Nah jadi artinya apa? Kurang kehendak tuh, tak hemat juga sedikit, tak hemat. Jadi kawan kona'ah itu lorong dulu. Supaya kalau kona'ah macam apa? Syukuri dulu nang ada. Banyak orang nang sakit pada seorang. Banyak orang nang uyuh pada seorang. Seorang alhamdulillah makan aja masih. Nah, makan belauk dia pulang iwaknya alhamdulillah. Ya kan? Walau kepala sapat iwak kari. Itu ya. Khusus nukar di pasar itu ada menjual kepala sapat garing kan? Khusus kan? Nukar. Ada kalau nukar awaknya sapat garing, kepalanya aja kita makan biar amun lawan awaknya kita makan lah. Cacapakan belinding jariji, kawannya belinding tunjuk, belinding jariji. Menjadi jenis sama lawan telunjuk lah. Nah itu jatah. Syukurin Allah dulu. Karena Allah bisa aja menambah. Nah ini, jadi pembina syukuri balik lagi berapa ke berapa. Jangan bakalluh kesahnya itu nah dulu. Syukuri dulu. Alhamdulillah juga Allah memberi aku rezeki nah. Tanpa susah payah. Sabab wasitahnya, jembatannya, lorongnya melewat lagi. Ujar Nabi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih dengan sesama, maka hakikatnya kada berterima kasih dan kada bersyukur lawan Allah. Walau nang memberi rezeki itu Allah, tapi sebab siapa nang mengantarakan ke rumah laki. Kalau nang membawakannya, jadi mau laki membawakan apa, apalagi menjulungi duit, paling ada juga pembinaan sebagai tanda syukur kepada Allah. Pertama, ucapkan dulu terima kasih lawan laki, itu satu. Apa ngalinya muncul? Terima kasih. Dia mengantari, terima kasih dia memberiin, alhamdulillah. Cium tangan laki, bolak-balik cium tangan laki. Fotokopi. Tangannya itu cium pipi laki, pipi kanan. Nah, cium, terserah aja lagi Ustaz. Laki membawa angka ketika alhamdulillah. Namun kita bersyukur lawan laki mengucap terima kasih itu aja. Terima kasih. Ini sudah artinya bahwa ada syukrah. Berarti Nabi orang itu sudah melaksanakan syukurnya. Nah, hati kita pandang Allah juga nang memberi rezeki. Amun artinya pandang kau hati Allah juga nang memberi rezeki. Lakinya sebabnya untuk beranai aja. Nah itu jar Nabi lah jar Nabi. Belum bersyukur lagi orang nanti. Karena kata berterima kasih lawan nang nyata. Coba kita disuruh Tuhan dalam Al-Quran maka. Anishkurli wa'alidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah nyawa lawan unda dan bersyukur berterima kasihlah lawan ibu bapa nyawa. Walaupun semuanya itu kembali kepada unda. Unda yang menjadikan nyawa.
Unda nang mengolah diri nyawa. Tapi lorong mana keluar? Lorong mana keluar? Lorong mana? Sambat. Nang pasnya di mana lorongnya? Lorong mama di mana di telinga, di hidung, di mana? Sambat. Sambat masing-masingnya lagi. Nah, disuruh berterima kasih lawan iya kan kita disuruh bakti lawan kuitan kita kenapa gerang si jin pang mengandung kita walau Allah Ta'ala jangan menjadikan kita bujur kan. Nah jadi lawan Allah anak menjadikan kita menyembah Allah beribadah kepada Allah dia menjadikan lawan kuitan kita berbakti. Maka sempurnalah adab kita kepada Allah dan kepada sesama hamba Allah. Inilah bujur-bujur. Nah, adab kepada Allah lawan kepada sesama hamba Allah. Termasuk saja tadi adab lawan kuitan, adab lawan laki beginian. Nah, jadi pun laki menjulung berapa aja, ingatkan terima kasih paling kadang. Nah itu. Dan semalam doanya, ya kan, baca alhamdulillah, baca sholawat kepada Rasulullah. Amun ingat pulang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal shalihan tardah wa dakhilni fi 'ibadika shalihin. Ada aja kana tulalabihannya kana. Nah, ini hidup tuh kada tentu nyaman lawan laki, kena bisa aja kena anak nang nyaman tak. Sudah Tuhan kena anak kejar kita ngantarina. Minantu jadi kita manjurina. Ada mesti. Udah bersyukur jalan apa nyawa meja belajar 20 tahun jalan kayak ini hidup jar. Maka ujar bersyukur ditambah. Tapi udah nang ini ujar. Baju senelang badannya aja, bisi galang-galang gatah aja, galang-galang bahar. Tahu galang bahar lah. Nah galang bahar itu ada. Orang kata kalau nungkar galang ada, galang plastik hilang rajin kan. Ada kalau hilang pak. Galang bahar itu ngarangnya. Nah, maka ujar bunyi ditambah, mana? Dan jadi tambah-tambah kada ada air. Nah, bisa kena di lorong anak tuh, lorongnya belum sampai lagi. Nyari rezekinya tuh ada aja, cuma belum sampai. Tidak. Ada kawan memang belum sampai itu anak bila kalah katakan buah aja tuh belum sampai lagi waktunya masak. Ada kawan anak dimasak masakan, karbetnya lain tuh manisnya. Makanya orang di pasar tuh lancak menjual buah, anu dia masak di pohon ya. Nah, artinya lain karbitan. Namun karbitan itu masaknya terpaksa, kada nyaman. Jadi mun hakun qanaah nih kebiniannya hati tenang, pikiran lapang, tapi mun ikam kada menyukuri nak ada mencari nang kada dah. Ya kah? Kehendakan Nabi bisi apa ngarannya bisi mobil. Hendak benar. Betagih terus lawan laki ayu aja laki mungkin itu kita mengaridit. Mati kada kau menjadi kreditan ya nang jadi setan kredit kok. Silent bahasi. Nah, jaka akun aja bersepeda motor itu kada apa-apa. Tapi dipaksakan. Nah, musuh dipaksakan kata lapas qanaah, bila talapas qanaah lalu mau ke jasa. Karena awal bulan lalu mikirkan membayarinya, menghitung kali tuhut. Ya kah? Kayak apa membayari awal bulannya nah, sampai pulang tagihannya dialer. Ada dalam bayari 2 bulan tarik kurang, ya, maka uang muka ganal sudah. Nah, ya Allah, jangan dipaksakan. Hendak nyaman itu jangan dipaksakan. Jangan hutang sini, hutang sana, putar sini, putar sana. Pas orang mantap putar. Nah, nyunyuk jangan santai aja. Ikam bila sudah sampai rezeki telah ikam memang kada kesimbangan lagi. Kita berjauh ya bersasahnya juga kemudian rezeki sudah sampai. Sudah. Sama aja juga nah. Mun belum sampai lagi nah. Allah kerja kau nak apa? Anak jadi penyakit ambien betul Coba mun sudah sampai jam waktu. Kada tahan lagi, belum sampai lagi ke jam 4 sudah
sudah belum sampai itu jam sampai waktu sudah kada kawan. Jadi bebinan yang mau sampai sudah kira waktunya belaki ya. Ini belum sampai lagi jangan dipaksakan. Ya kan belum sampai lagi. Jangan dikakarasi, jangan dulu santai aja. Ada jajanan yang baik, ada jajanan yang bagus Tuhan. Ada nih tidak nak itu bang orangnya baru sembahyang manuk ada juga. Berusaha gini itu kan ada aja. Siapa karena sesuai jajanan. Munikam tolak ketujuh menuntut ilmu, ketujuh beramaliyah, ketujuh beribadah. Asa kasihan bang tolak munikam kepelaki orangnya lingkur, iya benar ular sawah. Laki sah, kata pihak untuk ibadat dipadahi di nama handul. Ada yang nyamannya bina nih kamu laki itu, tahu lah. Makan apa aja? Makan jantung hari-hari. Ada makan hati lagi, jantung dimakannya. Baik jantung kuat, jantung pada kuat, pasir. Innalillah dikirakan laki ya. Nah jadi tadi supaya kalau panah, ya kurangi kehendak. Bahasa Banjarnya banyak-banyak ma'arif liur. Oh sakit, ma'arif liur nih sakit kah? Nangaran di arif liur lah. Tahu kalau arif? Nah, arif. Artinya ditahani soliur. Hendak itu ditahani. Ya kan? Ditahani. Kenapa? Karena duitnya 1 juta aja. Kada kawal lebih sehari itu belanja daripada 30. Mun lebih pacangan. Ada karena nang waktu itu kada beberes, ada nang kada makan. Jadi Pak tadi diingat kada mun yang engke itu kada dasar seikuannya rezeki bisa karena ujar Nabi Muhammad ada orang itu nang tiba rezeki Allah taala sehari gasan seminggu. Amunnya bisa matur cukup aja seminggu. Ya kan? Tapi munnya kada bisa matur sehari dapat itu hari itu habis sisanya ya tipu gelisah. Ada orang yang diberi Allah taala seminggu berrezeki untuk sebulan. Ada lagi jar Nabi Muhammad orang tuh diberi Allah taala rezeki sebulan gasan setahun. Jadi sebulan itu jadinya tang bilangnya bulan Ramadan itu jadi rezekinya cuma alhamdulillah cukup gasan nang 11 bulan berikutnya. Asalnya bisa. Ini hanya lagi dapat gajian menjulung duit 3 juta. Wah langsung tulang KDN. Hari ini, hari itu. Masa kalau sana banyak habis 1 juta. Ada kerasaan, ada nyebut tukar, ada kerasaan datang 5. Jungkur berair. Nah, jadi banyak-banyak ma'arif liur. Nah. Dan amun kita kalau ini nama arif liur itu itu mengikut akhlak Nabi, akhlak Rasul yang diikut dan di akhirat dapat pahala. Kalau konaan ini kada jadi pahala, jadi pahala maka ujar ulama sabda Nabi kan itulah mun kada salah dalam kitab itu durratun min a'malil qulub afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedikit saja yang ibadah hati nilainya lebih gol daripada ribuan gunung Uhud tapi amal zahir. Tidak. Jangan dikira qanaah ini kada jadi pahala, jadi pahala tapi fikih kada membahas masalah qanaah. Tauhid pun kada membahas masalah qanaah, nah ada qanaah nikmatnya tasawuf. Tauhid itu mengarahkan adab kita lawan Allah, adab kita lawan Allah, sebelum membujurkan hati lawan Tuhan. Tauhid itu matur ruh. Kalau tasawuf matur hati, fikih matur jasad. Gitu kan? Ini nang matur gawian luar nih fikih. Kalau al-fiqhu lil jawarih, nang matur gawian di luar fikih. Kayak pada cadar sembahyang fikih nang matur. Mata harus kemana waktu sembahyang? Ini apa mata melelek dalam kawan nah. Kata Allah Akbar mata kayak itu. Allah Akbar. Kemana maka menghadap kiblat? Sampai kita. Adapun mengurus gawian hati, paknya tasawuf. Makanya bila orang kata mengaji tasawuf, ada kau bagus hati ini. Bersyukur kata kawa, bersabar kata kawa, sangka baik kata kawa,
tawadu, ada belajar tasawuf bang, masalahnya. Walau tauhid dia orangnya tahu jadi Allah Taala, menyembah Allah Taala ingat ya, tapi kalau tasawuf kada belajar, roh memang kau tapi tasawuf kada kau masuk hati. Hingga melihat orang itu, ya kan, ini orang pembaik maupun hingga sangka jahat, apakah mengguru nom seorang, memangai seorang, kena parah-parah nih kalau mengguru, ambil bini kok, nah, makanya sebujur juga, ada nyapa ngalah, misalnya ada yang menyangka-nyangka macam itu, nah kan bisa disangka-sangka, orang berparak lawan guru jangan disangka-sangka apa bagus saja sayanya. Nah jadi pahala. Amun kata kona apa? Toma mengharap-harap apa di tangan orang lain, mencari yang kadada umat, berpikir siang malam lapah pala, uyuh pala. Bilanya sudah lapah uyuh tadi, nampak di ibadat sembahyang tidak ada pati karuan, sembahyang tidak mau, ya kah? Allahu Akbar. Baras habis di padaringan. Kenapa kan jadi kalau habis barasnya kok? Nyaman nongkarnya juga sedikit. Padahal wajar nongkar banyak, tapi tertukarakan ke lain-lain sudah. Itu nak kata kalau kanana. Jadi pertama dulu budidayana bersifat qanaah dulu nih. Nyaman laki itu kada mau. Kemudian sifat qanaah kada mau. Dijulung laki sedikit ya alhamdulillah juga. Banyak alhamdulillah juga. Memandang rezeki Allah memberi apa yang sampai kepada kita daripada rezeki Allah Taala adabnya qanaah dan syukur. Jangan sampai turangan, nah jangan tak. Jadi bila urusan dunia aja Nabi Muhammad pandang orang yang tersakit pada kita. Urusan dunia pandang orang yang tersakit lawan kita supaya kita termasuk orang yang syukur lawan Allah. Alhamdulillah juga aku dilatihkan Allah. Nah, itu saja. Cuma tadilah sakit pang pernah sakit di dunia sakit tapi di akhirat kan nyaman. Kan? Ini orang yang terlalu berhemat bernyaman di dunia ini kira ada lagi di akhirat nyamannya. Ya kan? Mengejar Tuhan dalam Quran adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wa istamta'tum bilha. Nyawa sudah artinya bernyaman-nyaman di dunia wa istamta'tum biha. Al-yawma tujzauna adzabal hun in kuntum takdzibun. Nah, saat ini ajaknya aja lagi yang sandang. Nah, jadi qanaah akhlak Nabi, akhlak wali, orang-orang saleh beratan. Kalau keempat di situ. Keempat tuh di sifat qanaah, keberatan akhlak Nabi itu rahmat lahulah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Nabi Muhammad diutus membawa rahmat di situ apa? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, terutama akhlak di hati. Barang siapa mengambil akhlak hati, akhlak yang mulia daripada Nabi, artinya mendapat rahmat yang daripada Nabi. Maulah orang dapat rahmat itu hidupnya gelisah kelus kesah kadeda karena dapat rahmat. Namun artinya dapat bala itu maka amnana kayak cacing panggal. Nah jadi qanaah lah ar-ridha bil yasir minal afat itu jahat bahasa kita nyawa ini definisi. Artinya ridha walaupun sedikit daripada pemberian. Jadi itulah jadi kuitan anak membawakan baras 2 liter iwak kari lah nyawarin sedikit nyontor dibari jangan terima kasih gitu anak minantu membawakan apa kan dan sedikit jangan kita artinya mahabbah dan menyambut jangan kita orang Tuhan berilmu karena kita ya kan inya memberi syukur inya kada memberi pang kita pun kada mengharap ya kan amun kita taubat lawan qanaah lalu aja kita iya sudah Tuhan dikawinakan nyaman hidup kada mengganang-ganang lagi londa iya pang kada melalangi lagi londa iya pang kada tahu lagi simuhan itu dasar anak durhaka kada mengganang lalu kalau kuitan dan mengeluarkan kepala batunya
Seorang Banjar bemamai. Seorang Banjar bemamai. Tahu orang Jawa ya, tahu sampai. Bemamai tahu lah. Bemamai. Nah lalu macam-macamnya urusan kelah hati ini kita kata kona'ah. Nang ada kata syukuri mengharap diantas, mengharap ditunjuk, mengharap macam-macam aja. Jadi sampai itu orang wali hujan bulu sekumpul kayak riwayatnya 2 tahun maka datang pisang aja biar tuh ada bahabar lon keluarga pun nggak ada bebaras pun nggak ada makan itu jadi makan saking konaahnya orang ada hendak minta memang kayak itu bang memang kayak itu Rasulullah diutus memang kayak itu walaupun pahit tapi sesudah meninggal dunia umat Quran memadahkan nafas. Yang samuhumul jannul aghniya'a minan ta'affuf. Yang samuhumul jahilu aghniya'a minan ta'affuf. Orang mengira sidin berduit saja. Orang mengira sidin makan saja. Kenapa? Karena menjadi pikir orang pindah nyaman saja. Iya, kada suah mengharap-harap loh orang, kada suah menanai-nanai, kada suah berkesah-kesah. Jadi biar zaman kesakitan hidup nang kaya apa aja, mun kawat yang kada berkesah soalnya loh makhluk nih, basik dan ada. Tapi jarang sampai itu jarang. Hingga mumpung ini gata, kamu dikesahkan tuh udah ada lapang buah tuh, lapang atas, tapi yang penting kepala kada berdiri orang berilah. Ada akhirnya orang tahu loncoknya dia ada berduit juga orang bujur itu nang kayak itu nggak kira berduit soalnya ada juga aja sama elo pun ada juga aja begitu kalau orang dikira kawan itu artinya anu tidak nyaman banget berduit tapi kita ada berduit juga sama aja bang kan ada berduit juga aja nah bang kan jadi begitu saja nah jadi macam itu lah ini akhirnya banyak memberikan kan hari raya Idul Adha anu banyak nang berperai seorang ada juga guru kada madakan perai jar guru jar iya ada juga memperayakan seorang ada juga nah apa temanya ini tema Republik Indonesia ayo kerja ya jadi kita nih ayo beribadah gua nah jadi macam itu orang dunianya kita harapnya orang ayo kerja ayo nyawa itu kami ayo ibadah termasuk ibadah untuk ilmu belajar Nabi juga salah lah mungkin kita belajar harus salah lah untuk buat ilmu menyenangkan hati Allah mengaji sampai ke mati Allah nah itu nang jadi kita kada bangkit ya nang buru-buru dah guru bangkit ajar sambil berapa-berapa aja sudah kada kau lagi guru sin kadri sambil berapa juga hari riwayatnya majarnya maka awak garing panas sampai guru sekumpul di kamar aja lagi dengan ajar membacakan kitab itu di kamar aja lagi garing ya toh dikawakan juga kada nang minta upah ini itu bang ada ya kan kenapa karena hendak mendapatkan makom syahadah nang mati syahid kan namun jangan hari orang berperang kalau angkat senjata melawan orang kafir mati syahid nah syahid umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman banyak kurangnya mati di pembaringan saja aksaru syuhada itu mati wahum ashabul furus syahid daripada umat undangan paling banyak dan nanti inya mati di pembaringan saja ditilam saja kasih syahid kenapa? Karena niat kerajaan hendak berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW dan tidak lagi maka termasuk orang syahid inilah masuk surga ada bihisab itu bang masuk surga ada bihisab itu kan baik nang majar atau nang belajar juga ada
hisap lalu. Ada hisap lalu. Termasuk orang kata bisa kurang mati saya baik mengajar atau kurang belajar. Yang artinya sepanjang hidupnya banyak berkecimpung dalam ilmu agama. Kemudian lagi bebinian yang mendapat ridho daripada suaminya. Apalagi itu. Ada beberapa orang yang artinya dinyatakan masuk surga ada dihisap. Jadi maksudnya bebinian yang artinya mendapat ridho daripada laki. Nah, masuk aja. Mau ada salah juga tak? Diampuni Allah, salah manusia. Diampuni Allah. Berakat laki meridhoi sama biniannya. Nah, itu. Nah, jadi bahasa Arabnya lah yang belajar sorobnya qani'ah bil kasri. Maknanya radiyah. Qani'ah itu artinya radiyah, senang hati. Tapi kalau qana'ah fa'ila lawan fa'ala timbang sorobnya tak. Sama hurufnya qaf, nun, ain. Bilanya qani'ah di bawah barisnya artinya ridho, senang tak. Tapi lah qana'ah di atas barisnya nunnya meminta, artinya kan sedikit berbeda bahasa Arab kisahnya. Kemudian syair menyebutkan seseorang itu walaupun dia miskin, al-abdu artinya orang miskin aja disebut. Hurun dia merdeka, nyaman lapang hidupnya. In qani' bilanya sifat qani'. Tapi wal hurru abdur in qana'. Orang sugih dia akan terbebani hidupnya jika bersifat tidak menyukuri. Ayo. Mungkin ada menyukuri ada sugih sudah. Mau mencari siang malam dah. Lapah tuyuh sudah. Kada ternikmati rezeki yang ada ini kada ternikmati. Lapah kan. Orang itu miskin saja, tapi karena inya qanaah, baru rasa bebas hidup itu lapang, kada terbebani, nyamanlah hidup itu beban. Kada nyaman beban, anak ban di gulu. Maka orang berkunjung raja salah hanya bisa anak ban di gulu. Hidup beban, berkunjung beban nyaman. Berkunjung lah. Berenang, sungai. Ini banyak juga orang kita ini kada tahu. Berkunjung lah, babal berkunjung jar. Hah? Dilestariakan ya bahasa daerah kita lah. Sambil-sambilan lah. Berkunjung. Bahwa awala tukmatika menaklah bersifat qanaah. Jangan mengharap ampun orang. Kan? Maka tidak ada sesuatu yang menjadikan aib di diri seseorang selain taumatnya ia kepada milik orang lain. Bila sudah taumat, ya kan artinya nih mengharap-harap ampun orang lain saja, lalu dia batis berkunjang mata kita. Kalau kan berkunjang, kenapa dia berkunjang? Nah, berjalan, anak mendatangi juga. Barang juga anak minta. Nah, ini kisah semalam Kamis itu ada apa lah? Adakah yang kada dapat kupon kurban? Jangan pemamai dengan rezeki kada sampai. Sudah. Ngodong bari lalu kupon kurban mondang. Ini nama baginya ini culas. Ini bebenang bubuhannya aja. Lucu juga. Ayo kan, hak orang begitu kan di julungnya. Antanya sinis kalau kita bisa juga, saya itu hukumnya ada julungnya. Pada aman orang julung akan kalau jauh ada julungannya. Jadi kita kada dapat itu apa? Ada apa aja kita ada mengharap juga makan aja berdaging kan ada aja daging. Nah, kemana kita kada dapat daging ya. Jadi jangan ini kada apa. Ada aja daging yang ini nah jarna. Jadi kada mau kok kita menyangka orang ini itu apa segalanya itu. Yang baru kayak itu orang di kampung tuh mau dapat daging kurban lalu gitu nah. Kalau kada dapat jangan dapat lagi, saya dapat banget. Menjadi dapat tuh rezekinya bila ada rezekinya sampai dia kada dapat saja. Yang menurut rezeki Allah membagi kan bisa salah, ada bisa salah tapi memang makhluk membagikan bisa banyak luput dan salah sasaran makhluk. Makanya nang BLT kan. Nah, banyak nang salah sasaran. Ya kan. Tapi Allah Ta'ala memberi dari bisa salah. Masih sampai nah, jangan ambil saya kalau dapat daging gol bapak juga kalau besok lengkar mau ada duit mau ada dalam sah
pernah aja kita makan mada ya tadi kepala sama karing tadi. Lon belimbing jari tadi. Jadi mau orang bersifat tomat hilang harga diri, biar sugih hilang harganya tomat. Tapi biar kita miskin, tapi bersifat tomat berharga diri kita. Ya orang itu tidak menyambati ini itu sudah baju longi orang mana? Ya kisahnya tidak memprotes ini, protes itu. Baju longi orang kursi duduk mana? Ada ini lagi, karena aja. Lalu karena tidak ingin itu jangan menyampaikan bang itu jangan bang antara duit itu sudah jangan menghargai itu jangan. Nah ketawa lagi harga diri. Biar kita miskin tapi ada harga diri, biar supir harga diri kita ada. Gunanya bahwa orang nang artinya sugih rupa bunga rumah karena tapi menjual diri ada harga dirinya lah. Biar nang miskin di kampung rumah kenapa salah berurusan rumahnya seadanya aja tapi orangnya taat ibadah luar biasa harga dirinya. Hah? Harga diri biar bersifat konhas itu ada harga dirinya kita karena mudah artinya kita dibeli orang ada mudah kita ditukari orang abang kenal sudah membuat Islam hakun ya kan karena apa artinya umpat poninnya sejar buan itu jar larang daging babi jabuhannya nam kita apa hakun iya napa kesahnya sama. Karena maka habis Islam tahun 42 padahal orang itu tadi bangnya bukan. Ya kita ada orang banyak umat Nabi Muhammad menjahil di bintangan sini banyak kesian ya nang pemicu kayu orang ini nang rumah tangga retak rumah tangga berceraian nang tiap hari bilang pada bakuran bakal ada bakal tujukan walaupun bertujukan saja ini pangkat konaan ini nah pokoknya ada bisa sifat konaan ini nah jadi jangan tomak lah kita jangan mengharap-harap kisah dari bersyukur dan putih kiakan benar kapasan karena unda dari nyawa tapi yang ada orang susah bersihin dijanji umar rajinnya putih kiakan tapi orang kapasan orang bilang di sekolah berjanji bang orang mengatakan tapi seorang dia guru bisa tapi selambaran aja kasihan bersyukur dari tahu sekolah bisi tapi ini selambar aja baju selambar aja duduk yang halalawa jadi jadi angin ini kan bertiup nih nangara angin kalau kita tapas nih betapus dia kan berjalan kan mau nyam baju dari tapas sambil nyam ampun apa dulu ampun sorangan tuh ya sampai kawan itu mengurahakan dari sini deh untung benar menghakon pembinaan belanja si Ijay ini kawan dari itu nah jadi ya kan kayak itu keadaan sini dijanji orang lah kata bersemangat dijanji orang boleh disini karena sekolah kan jam 10 istirahat boleh ke rumah ya kan minum banyak hangat saja di sini waktu dulu karena tengah hari siang ada di sini arwah bapak itu membawa nasi bungkus sebungkus saja iwak kalau dibagi berempat abah jadi mana kawan anak sini rahmah nama itu aja makan sehari sekali ya malam ke dalam makanan ilham saya tapi iya kan kuitan pada kawan mewariskan ilmu ya bila orang diwariskan ilmu walau ada harta datang ada harta tapi mau orang diwarisi harta aja ilmu kadang harta ada yang habis
Lalu sampai bertahun-tahun di sini umat sampai sini umur aku 60. Orang berjanji itu sih, jangan artinya saya memberi nasib sapu tangan aja. Lalu itu aku sedihlah, ditagur arwah bapak sedihlah, ada kenapa? Kenapa jadi kalau sedih lagi? Ingat bang, artinya sah, nangaran kadada tulisan rezeki seorang melewat itu. Padahal nyata janji orang. Jadi kalau pengajian menjanjiin apa, kenapa kalah? Kalau orang ada mendapati, berarti kadada lurus rezeki kita lewat orang lain. Jadi jangan sakit hati, mustahil kalian ada aja balasan. Janganlah. Tapi dia dong berjanji lah, jangan pergi tepati, karena dia belalaran. Dia berjanji anak dari orang 1 juta, kalau dia bilang 1 juta, bisa 100 juta jangan hilang duit dia. Ini belalaran tuh dikikisnya nih, berjanji dong. Ya orang itu karena ajar dia ulun bari ayam. Bila kayu rumah bari ayam aja. Rumahnya kayu, ya kan beratus juta bahari. Jadi kan ada bari ayam aja ya. Rupanya kan sudah kayu rumah sayang di ayam. Duit sudah kada bari ayam pulang, maka janji kita doakan kesin guru di yang aja sini kalau makan. Sampai kayu rumah itu larang pulang pada nang lain kayu kita 100 juta. Ingat 150 kayu berangkat guru itu akan. Nah, sayang di ayam ini. Ya kan, khusus di ayam itu. Ya kan ayam itu guru nang nyaman aku kan diisi lagi. Kalau dibariakan kesimpulannya, kalau apa artinya ayamnya matian beratahan, duitnya itu tadi habis kamu amalkan. Kada menepati janji, nampak. Tapi guru ini kan sangkal ya, kata dari rezeki itu tidak kurang mendadak ya. Tersangkal sih dia. Nah, jadi itu jangan harap-harap. Adapun hadis yang menyuruh kita bersifat qanaah itu banyak. Artinya hadis itu kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi, di antaranya sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini sahabat Nabi. Jabir ini ingatkah kisahnya? Nah, anak Jabir mati lah berkat Nabi lalu hidup. Nah, hidup anak Jabir itu. Jabir ada di sana kambing disembelih. Karena hendak menjamu Rasulullah karena bila contohnya sudah bergawian kerumahan jahabat ini berselamatkan ada disembelih anak kambing ini harajuan anak Jabir kesayangan ini disembelih nangis saya dari sembelih Jabir ini menemui Nabi bini Jabir ini sembahyang akan sembahyang itu anak Jabir ini berdua. Lalu artinya jarnang kakak, ya kan? Ding sini. Itu kan hendak melihat kadek, abah tadi menyembelih kambing kayak apa? Lalu anak tadi berparah. Kayak apa? Diambil dengan di kuburan juga talakannya. Pikiran adik ini permainan aja kan? Mengapa? Katanya halus jiwa masih. Nah umur 5 tahun sakit sempurna benakal. Ada 5 tahun ini kan antingnya sudah mati, ayah ke jalan. Ayah tak masuk atau untuk api. Masak awak mati. Untung ini jadi sembahyang menangis. Anak mati bersimbah darah. Cari pulang mangsa itu mana? Oh masuk ke tungkuan api, cari kan. Berasi apa segalanya. Nah, yang enggak ada di kamar. Ya sahabatnya lawan nafsu pas datang kayak ini kejadiannya nangis saya Jabir ya anaknya sehalusnya ya kan. Nah, lalu Rasulullah datang Rasulullah lawan rombongan dari Jabir bawai orang tak Nabi itu bawai sebenarnya kan sedangkan yang dimasaki anak kambing mayu berapa ekor palingan 50 ekor mau hantu habis kan. Ya kan, apalagi Arab ini mah kambing itu seikung habis di Suratnya. Nah, Arab ini makan kambingnya aja. Ya kan, ada perhatian.
Ini anak kambing nang datang orang ratusan. Kayak apa di Jabir kita nih umumnya menjamu tamu si banyak datang. Datang Rasulullah berserahkan masuk. Rasulullah kasap sidin tahu nang barangnya sedikit saja duduk sidin di wadah di wak itu kautin ya Rasulullah. Kaut ya. Sampai makanan yang cukup 20 itu sampai ratusan, sampai banyak orang saat itu. Nah, cukup penjabatan berkat Nabi Muhammad, cukup penjabatan. Dari rezeki Tuhan memberi, main dakum bianfat wa min Allah hibah, memberi rezeki nang kita, habis, dimulai rezeki dari Allah ada habis. Ya itu nah, tuang jagoro banyak itu nah dalam sirat itu. Kopi isinya habis sudah dari murid di dalam hati habis kan yang dituang lagi tuang jadi guru lagu-lagu tuang dari tuang ada tuang ada pula ada kehabisan berapa aja aku nang datang ada tarus jadi halus tak jual ada tarus ya orang berpegang rezeki daripada Allah itu bila sudah jahat bahasa judanya mendarah daging sudah kayak orang itu. Jadi munnya hendak kayak itu diberi Allah. Munnya hendak nak ada begitu diberi Allah. Ya nang baras kan mungkin sebelah kerja tahan beberapa tahun. Baik, kenapa? Mun berkat Nabi Muhammad ada mustahil Allah Taala wa nah enggak ada berdekat ya. Anak ada bebaras itu sebelumnya. Nah, teman yakin ada melemahkan keyakinan. Angkat, ini yakin. Munnya hendak cuma orang wali itu beradab jaga bahasa kitanya ada hakun juga nah itu harus ada hakun lawan Tuhan ada hakun beradab ada nang artinya misalnya yang dibawa laki aja dengan kemampuan apa aja Quran mau laki jemput taus ini berpikir juga ya kesian dia laki asal menjemput terus baca laki kayak perhatian sekalinya ya kan ada hakun juga orang beradab walaupun dipersilahkan ini misalnya kita diundang raja makan bersama walaupun kita diundang raja makanan itu jangan juga bilang nang kau boleh ampun raja dihantar dua banyak raja diminum dua ini sirik mahal kenapa tuh ada beradab nah sama juga di dunia ini orang wali aja Tuhan mah sehendaknya aja apa aja udah jelas tapi orang wali paham kayak apa ada hamba kepada Allah ada dua nak kayak itu taruh tapi jangan hendak kayak itu tuh kawan. Nah lalu cukup baik sudah berataan makan berikan kurang banyak saja satu. Lalu sering lagi Rasulullah Jabir ya kan anak nyawa dah di kamar iya mari makanan kita bersama-sama ya Rasulullah goreng bangun nih kan bangun maka anak mati sudah nang sekong bulu pagat nang sekong hangus goreng bangun nih ya Rasulullah Nabi mau jorong kayak itu ya kan ayo ya artinya dibuka ya ini dibuka harau yang kedua badan itu begedekan begayaan hidup berkat ucapan Nabi bahwa Nabi makan sama-sama dan itu pun hidup sesudah Rasulullah artinya anak-anak itu tetap anak Jabir itu hidup kalau untuk hari ini kayak sahabat sekumpul kayak itu mau izin Nabi jadi artinya lah anak Jabir hidup di sini Allah bantu nah itu ngarannya kalau orang wali diberi Tuhan makam seperti itu berarti itu diberi Tuhan artinya mukjizat Aisyawiyah makanya Nabi Isa juga kalau menghidupkan Allah menghidupkan orang mati kan Habib Abdurrahman Al-Jufri Habib Abdurrahman Al-Jufri ini sahibut Taris di kampung Taris di Yaman sudah nah jadi ada di isi perguruan ya, Abu Bakar bin Salim sahibul inat Abu Bakar bin Salim sahibul inat ini kisahnya orang garing apa aja bilanya bertakun apa obatnya lon sedih sebuting aja kopi mana jatuh sakit kepala lah kopi minum sakit parut kopi sakit pinggang apa kopi itu aja jadi ujar sini Allah bahwa 5 surikaluh artinya kopi
tergantung apa yang diniatakan. Ujar sendiri, lalu ada ulama zahir nang tambah. Nah, pas itu bepender kayak itu, nang ada itu dalilnya ma'u zamzam lima syurbalahu. Air zam-zam tergantung apa yang diniatakan, itu kadang ada kangkuti. Lalu dijawab oleh ulama yang ketujuh oleh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inat, bahwasanya Nabi berucap innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niat. Ya. Wa syurbul qahwah dakhala tahta qaulihi wa likulli imrin ma nawa. Ujar Nabi, setiap orang apa yang menyatakannya, menyatakan artinya minum kopi itu supaya kalian mengantuk, ada mengantuk. Menyatakannya minum kopi itu supaya bangun ya. Aja bahkan guru minum kopi ya. Jadi kopi aja, jadi ini tambahnya ke orang dari apa? Kopi semacam alamat sidin dah. Kopi ya. Jika kita di sini itu modelnya kapur, bebial kapur, beliman kapur, begataran kapur, betimbil kapur. Nah, ya kalau orang Bali bilang seraba kapur, coba dekat. Nah sidin ini ada orang datang, hendak minta tambah yang kan, taubat yang kan, kata Hawa datangi, dia murid Bunda, ya kan, yaitu Abdul Rahman Al-Bukri di Kampung Tarif. Abdul Rahman Al-Bukri ini Kampung Tarif. Nah datang situ, ulun datang wadah guru pian Abu Bakar bin Saleh, ujar guru pian kata kawan, ini mau baca yang ulun, jadi artinya ulun disuruh artinya baca tambah wadah pian. Jadi ujar nangau, ya kan artinya Abdul Rahman Al-Bukri, kabil berhiwalah aku terima perpindahan dari guruku kepadaku. Itu waktu hendak bahari atau menajak jembatan Baripa, kepada kau menajak. Luluk, rumbus taruh berapa besi yang dipancang itu kata kawan. Itu nak bola jembatan Baripa. Lalu buat artinya apa? Kontraktor itu datang seluruh guru kayak apa? Kami artinya nak jembatan kata kawan harus kata kawan berapa aja berarti tinggallah. Kalau hari itu bisa berkalas kok, apalagi hilang mayau hilang pelama orang datang masuk juga. Jadi jadi guru datang ini si Anu nanya berada di situ dicari ya, terdapat tulang nyerita. Nah kami disuruh pada dia ngarepin jangan dari sana ajarnya. Jadi guru suruh Indah mengajarkan yang pertama. Jadi ujar sini aku kan bisa apa aja nak. Kan tahu apa aja di sini. Tapi dengan guru menjurus ayo kita bertawakalan. Maksudnya yang pertama bismillah ya langsung tertancap ya dan peresmian itu guru sebut datang ke sana bacakan doa waktu zaman presiden kita Soeharto ini datangnya. Nah jadi artinya mengguru tahun ini yang sudah artinya tuh murid tuh menerima amanah dari guru. Ini bila guru itu kata kawan tapi tunjuk sini si Anu gitu. Nah kadang berkaramat murid itu timbul berkaramat. Kan pancaran nur dari guru itu tadi itu kan. Kadang sama Abdul Rahman Al-Bukri ini tadi juga. Ya, lalu orang melihat Abdul Rahman Al-Bukri ini, ya kan? Seharian harus yang orangnya yang di kebun aja sampai orangnya. Jadi nang bertambah dalam sini itu tadi, berarti kayak itu. Lalu ujar Abdul Al-Bukri, muni kemarinnya anak ambe, dari kami sakit taruh kurang tuh makan aku tanam itu kan sepuas-puasnya dimakannya aja kan gumbiri, jangan semakan gumbiri sepuas-puasnya. Harus sepuas-puasnya makan, coba berherak. Imbah itu kan yang sakit taruh lagi. Lalu orangnya tadi bojak. Bid artinya biar ini seharian yang kedengar lihat sumpah yang apa? Kenapa? Nah, kayak gitu kita kesini berjalan ke belakang rumah. Berjalan ke belakang atas itu 9 buah kamar dibukakan sedikit. Kamar itu tunggal ingat lawangnya lawang. Tahu lawang pintu.
Sekalian di pintu sini, pintu sini, pintu nang mana? Aslinya nang 10.000 ini mana nang asli? Ya kan orang wali ahli tasrifnya kawan bagi awak. Orang wali kawan bagi awak. Yang boleh sombong dari kamar sini ada, kamar sini ada, kamar sini ada. Nah, Abdul Hamid Jufri ini, sini ada juga si anak, ya halus. Gaduhannya kambing disumbalik oleh Sidin karena kamu datang, kami menangis. Anak ini tadi menangis ibu kambing bang disumbalik oleh apa? Mbak sudah tumpung mau makan apa saudaranya? Kumpulakannya tulang sisa-sisa tadi tulang kepala, tulang terangkat, tulang batu. Disambat Sidin, ya jukur, hai anak kambing, hal anak kambing, maqama sawiyah. Harau hidup anak kambingnya tadi atas izin Allah Ta'ala juga. Jadi Nabi itu bisa merupakan orang mati. Tapi kalau tumbuhan kiamat Nabi kada, Rasul kada, kawajun merupakan nang mati nenek. Hebatnya hubungan nang mati ya itu juga pun laki lah itu aja Pak. Maka kalau lagi bagaimana kan ya? Kalau sangat sapul, ayo sudah. Karena hadisnya beranglah jadi konah dulu nih dibulik-buliki karena sifat konah ini supaya nang bujur-bujur masuk karena sudah bujur-bujur masuk malah lu pakai karena kan kalau mata itu baru juga masalah gitu. Nah jadi mau hidup handak nyaman kada sakit hati kada moyak kada mau konah syukurin ada jangan mencari nada dulu nang kada jangan syukurin ada aja ini nada itu aja loh nyaman tapi ya kerja rasa kipuh hidup terus rasa tenang, rasa teduh. Kenapa kira? Karena tadi sifat Nabi. Nabi membawa rahmat. Bila kita memakai rahmat, ya nangnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat, kabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur di dalam taat ibadah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat orang saleh, berkat kita di mulai majlis. Ala hadhihi nihjah Rasulullah al-Fatihah. Masyaallah.